إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. لا إله إلا الله على النبي صلاة الله. لا إله إلا الله على النبي سلام الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد اللهم تقبل واوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan suasana hujan suasana dingin, mudah-mudahan hujan ini membawa berkah bagi kita. Di malam ini tepatnya tidak cuma lagi Pak ya, malam minggu. Iya, malam yang panjang. Ini betul-betul malam panjang ya. Alhamdulillah hanya satu yang ingin kami sampaikan sebagai pengurus di sini, bahwasanya Jumat Legi ini masih tinggal satu lagi pertemuan. Insya Allah tanggal 12 Februari. Jadi yang masih ada keinginan untuk ketepatan monggo atau kita lutre. Kemauan. Kok pasti Joko Dewe ya. Alhamdulillah sampun jedul mangke terakhir di pun Pak Wawan nggih K45. Alhamdulillah mudah-mudahan boten syuting nggih. Ngono mangga nyang. Pikirane sama nang kono. Demikian yang bisa kami sampaikan, bahwa nanti terakhir Yasin Tahlil ditutup di rumahnya Pak Wawan. Monggo yang terakhir yang punya pertanyaan tentang puasa atau tentang hal-hal yang berhubungan dengan puasa, monggo disiapkan. Nanti terakhir tanggal 12 tidak bahas puasa, pertanyaannya jadi puasa, tidak membahas puasa tapi pertanyaan saja sekitar puasa, karena bekal kita untuk puasa ya, barangkali lupa ya. Dan tidak lupa saya ingatkan bagi seluruh anggota bahwa iuran tetap berjalan Pak ya, iuran tetap berjalan agar
acara Yasin Tahlil ini tetap eksis. Demikian dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya adalah mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Jamal. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin jam'iyah tahlil ar-rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdir kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pembacaan Yasin dan tahlil. Semoga bacaan Yasin dan tahlil ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada orang tua kita, wabil khusus daripada keluarga Bapak Yanu. Dan yang di alam sana semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian pembacaan hadisnya. Kebetulan di malam hari ini sudah berada di urutan ke-22 dari hadis yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim dengan nama Mukhtarul Hadis Syarif. Bunyi daripada hadisnya yang ke-22, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati mustajabun fad'u. Hadisun sahihun rawahu Abu Ya'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa antara adzan dan iqamah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kalian berdoa. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la. Doa itu apa? Kata para ulama, doa itu permintaan dari yang bawah ke atas. Kalau kita bahasakan langsung, permintaan dari manusia kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini tadi dikatakan bahwasannya doa permintaan dari hamba kepada Allah antara azan dan iqamah itu pasti diterima. Oleh karena itu untung bagi kita umat muslim yang ketika mendengar azan sudah ada di masjid, sampai nunggu qomat sampai sholat selesai. Antara azan dan iqamah itu dianjurkan untuk memperbanyak doa, karena doa di waktu itu adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa apa? Terserah. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini, lebih-lebih yang sudah jadi orang tua, itu pasti merasakan beratnya menjadi orang tua. Bukan cuma ngasih materi yang jadi berat, tapi apa? Tak jarang sekarang banyak orang tua yang mengadukan tentang keberadaan anak-anaknya. Sing anake gak nurut, sing anake gak gelem kongkon ngaji, sing anake gono menjadi manusia yang brutal dan lain sebagainya. Ini kalau orang tuanya tidak cakang-cakang, gak sregep untuk mendoakan anaknya, bahaya nanti nih. Oleh karena itu dianjurkan. Pendidikan sudah kita kasih, sudah didaftarkan ke madrasah, sudah dingajikan ke TPQ atau yang mengenai sekolah umumnya, wis di sekolah SD, SMP semuanya, bahkan sampai S1, S2, S3 sampai S tung-tung ya dari gono ya. Ya apa terus? Gak cukup cuman itu. Karena keberadaan anak itu tergantung dari sahabatnya. Oleh karena itu orang tua harus banyak-banyak mengingatkan dan banyak-banyak mendoakan. Kalau kata guruku dulu, doa ini yang sangat mempengaruhi kepada anak. Oleh karena itu, setiap setelah adzan, sebelum qomat kita doa. Bahkan kata para ulama, doa itu banyak diterima ketika di tengah malam menjelang subuh. Itu saatnya doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita usahakan. Ya kalau kita tidak bisa niru, ya memang tidak bisa
niru wali-walinya Allah yang bangun jam 2, ada yang bangun jam setengah 3, ada yang bangun mulai dari jam 1 sampai subuh gak tidur. Itu mereka. Kita ndak wis, ambil pucuk ya wis. Kalau subuh jam 4, minimal setengah 4. Setengah 4 kita bangun kejeding, ya kalau bisa mandi. Kata sebagian daripada kedokteran itu menyatakan mandi sebelum subuh itu galai sehat. Sudah, setelah mandi kemudian apa? Sholat doa yang serius untuk mendoakan daripada anak-anak kita. Kenapa? Gak cukup. Kita hanya memberikan materi, kemudian memasrahkan anak ke sekolahan, ke madrasah, itu gak cukup kalau tidak dibarengi dengan doa. Oleh karena itu kita perbanyak mendoakan anak-anak kita. Bahkan dalam riwayat yang lain, semua doa itu pasti akan diterima. Bedanya apa? Dalam riwayat yang lain di sini dikatakan, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa aqahullahu biha ihda salasin." Tidak ada dari seorang muslim yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan dalam dia berdoa tidak dalam doa yang menjadikan unsur perbuatan dosa, atau yang berdoa tidak memutus tali silaturahim. Maka kata Nabi Muhammad SAW, pasti akan diterima doanya. Artinya apa? Salah satu daripada 3 yang akan didapat. Imma antu ajalalahu da'watu, ada kalanya doanya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika doanya doa baik, doa tidak menjadikan manusia yang lain rugi, yang pertama mungkin doanya langsung diterima. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat dakhiraha lahu fil akhirah. Doanya disimpan untuk diberikan nanti di akhirat. Banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kok tidak diberi. Itu bukan tidak diberi, bukan tidak diterima. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi disimpan. Bahkan saya pernah baca, kalau tidak salah itu ada di kitab Qutul Habibil Gharib. Itu yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Di situ bahwasanya ada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diterima doanya waktu ada di dunia. Ternyata apa? Satunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diterima terus. Yang satu tidak pernah diterima, yang satu diterima. Ketika di akhirat besok, ternyata yang selalu diterima itu melihat doanya orang yang tidak diterima. Balasannya apa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Suak macam banyak dapat. Sehingga yang doanya diterima protes nang Allah, ya Allah, saya kok gak dapat. Apa jawabannya Allah? Kon wis tak kei dek dunya. Iki enggak tahu tak kei dek dunya. Sehingga apa? Yang tidak diberi waktu di dunia, itu pun saya minta nang Allah. Ya Allah, coba dulu aku tidak dikasih banyak harta. Ya mangan cukup lah. Itu enak. Di akhirat dapat balasan yang jauh lebih bagus. Itu permintaannya diceritakan ada di kitab tersebut. Cuman ketika sudah ada di akhirat. Tapi kenyataannya kita yang hidup di dunia, lek gak duwe-duwe jare koncoku koyo wong loro. Koyo orang tidak sehat. Oleh karena itu ya sewajarnya lah. Tetap dunia ya ada, tapi tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk doa diterima ini ada beberapa syarat. Di antaranya dikatakan al-ibtiad anil haram. Orang yang meminta itu harus orang yang menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Yang ada di kitab Arba'in itu, kalau orang tidak menjaga makanannya dari yang halal, itu sulit untuk diterima. Bukan penampilan yang menjadikan orang itu diterima doanya, tapi bagaimana orang tersebut itu menjaga dirinya dari yang haram. Bukan mulai potongane goyok wong sufi. Apa? Rambutnya compang camping, pakaiannya di gunung gak enak ambune, kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi gelem ambil uang haram. Bodoh ae. Doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Repot. Sehingga ada satu cerita. Dulu tuh ada seorang waliun min auliyaillah, itu kalau minta selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditanya si wali ini, "Wahai Syekh, wahai wali,
Tak lihat setiap engkau berdoa kok mesti diterima. Apa resepnya? Jawabannya wali enak. Dosa apa aku Gusti Allah? Allah gak mau menerima aku. Jawabannya, ya. Dosa apa aku? Kok Allah tidak mau menerima doaku? Oh, aku selalu menjaga ajarannya, selalu menjauhi yang haram, selalu aku kerjakan perbuatan taat, selalu aku berbuat baik kepada manusia yang lain. Lantas aku meminta tidak diterima oleh Allah. Tidak mungkin. Oleh karena itu untuk menjadi doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus terhindar dari yang haram. Ada satu cerita, dulu itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, jadikanlah doakan aku untuk supaya menjadi orang yang doanya diterima. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar supaya sama Nabi didoakan menjadi orang yang doanya diterima. Apa jawabannya Nabi? Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Sa'ad, atib mat amak takun mustajabad dakwah." Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu. Artinya baik itu bukan warna-warni ini yang bagus. Halalkan makananmu, jangan sampai terkena yang haram. Maka apa jawabannya? Takun mustajabad dakwah. Maka kamu akan menjadi orang yang diterima doanya. Kalau makanannya haram, repot untuk menjadi manusia yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imamul Ghazali, doa itu mempunyai beberapa adab. Mempunyai beberapa adab tata cara supaya doa diterima. Di sini ada 10, cuman kata sebut no kabeh. Yang pertama di sini dikatakan persis mungkin dengan keadaan sekarang. Ayat ar-rasadal azmanas syarifah. Hendaknya orang yang meminta itu memperhatikan waktu-waktu yang mulia. Kapan waktu yang mulia? Ya, waktu antara adzan sama qomat itu termasuk. Ya, tengah malam itu termasuk. Atau hari Arafah itu termasuk. Bulan Ramadan itu termasuk. Bahkan kata para ulama, waktu turunnya hujan itu waktu diterima doa. Sehingga tadi didoakan di kono mayit, insyaallah mayit seneng adem. Pasti menggudanan jadi ngomongnya. Artinya apa? Ya, doanya cepat sampai. Karena dibantu dengan keberadaan hujan. Karena kata para ulama, di waktu hujan itu doa diterima. Oleh karena itu kalau kita punya acara nyelameti wong tua atau yang lainnya, kok waktu acara itu hujan, jangan kecil hati. Itu mungkin apa jawaban Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan supaya doanya diterima. Di antaranya lagi ketika doa dianjurkan untuk menghadap kiblat. Repot Ustaz, ya apa terus? Ya, yang penting tangannya diangkat. Minimal itu sudah. Karena kata para ulama, arah atas itu adalah kiblatud doa. Ya, kiblat untuk orang yang minta itu tangannya diangkat, menunjukkan bahwasanya orang yang minta itu benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama menyatakan wong sing donga kok angkat tangane itu berarti menunjukkan langit itu lebih mulia daripada bumi. Alasannya apa? Langit tidak pernah dijadikan tempat maksiat oleh manusia, sementara bumi wanggone maksiate menungso. Bumi tempatnya maksiatnya manusia. Itu diantaranya. Kemudian yang ketujuh di sini, data sebutno KB 10, terlalu lama nanti. Ayyuzima bitolab wa yuqina bil ijabah. Hendaknya dia ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang mantap dan yakin doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta tidak yakin, ya repot. Ini bahasanya gampangannya gini, kalau minta dari hati insya Allah diterima. Dan itu pasti, kata para ulama pasti. Bahkan saya juga pernah merasakan dulu. Ini cerita untuk sedih didik, gak apa-apa. Ya. Apa? Dulu ketika orang tua saya itu meninggal di hari Ramadan, tanggal 15 Ramadan, dua-duanya bareng. 1 hari, 2 hari sampai 7 hari enak. Ketika menjelang 40 harinya, saya sih waktu itu belum bisa bekerja. Keluar dari pondok, gak iso dodolan sarung le dinyek pek wong sugih de kono ya. Sarung model kaya opo iki jare kono ngono. Yang nyuruh saya padahal guru saya.
Dinyek, gak dituku dinyek, gak dituku dok enak Pak. Iki gak tuku dinyek ya Allah, ngene nasibnya dadi wong. Ya, itu baru pertama. Sudah, ternyata menjelang hari 40 harinya bingung saya. Ya Allah, saya yakin tahlil, yasin tahlil itu di zaman Nabi tidak ada. Itu adalah ajaran yang tidak harus. Tapi kalau ditinggalkan 40 hari gak ngadano yasin tahlil petang puluh dinone. Opo mangane wong kok? Di situ. Mari riyo yo gak tambah enak enggak. Akhirnya saya doa. Ya Allah, ya. Saya yakin ini 40 hari bacaan yasin tahlil ini memang bukan sebuah kewajiban. Tapi itu adalah sebuah anjuran yang disunahkan, dianjurkan di situ. Akhirnya apa? Minta beneran, malam hari nangis. Doa, ya Allah. Ya apa caranya wis? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ternyata ada yang datang bawa uang 200.000, ada yang ngasih beras 25 kilo, kemudian bahkan ada yang bawa kambing kalau tidak salah itu. Sudah, akhirnya apa? Ya kalau memang yakin dari hati yang beneran, insya Allah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan kalau berdoa itu hendaknya dimulai dengan zikir. Dengan cara apa? Zikir kepada Allah, yaitu baca Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian baca sholawat. Tengah-tengah doa dianjurkan bersholawat, di akhir doa juga ditutup dengan sholawat. Kata para ulama, doa yang dimulai dengan sholawat, di tengah-tengahnya dibacakan sholawat, akhir doanya dibacakan sholawat, insya Allah doanya diterima. Kenapa? Sholawatnya pasti diterima. Nah sehingga Allah mau menerima sholawat itu, ya kok cek perhitungan nih. Sholawatnya diterima yang pertama, sing tengah diterima, sing akhir diterima, doa gak diterima. Yo perhitungan teman berarti Tuhan nih. Kata para ulama, sehingga apa? Itu yang menjadikan doanya dikatrol, doanya ikut diterima. Oleh karena itu, terus doa apa Ustaz? Saya tidak bisa bahasa Arab, bahasa Cina lah gak apa-apa. Ya, ojo bahasa Arab, bahasa Cina gak apa-apa. Bahasa Jawa, Inggris Timur, gak ada masalah. Boleh, yang penting hatinya khusyuk, nyambung. Insya Allah doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di sini ini mungkin juga menjadi motivasi buat kita. Disebutkan di dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah, Syarah Al-Qarnawawiyah, di situ ada satu pendapat bahwasannya Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan jangan sampai la yamna'anna ahadakum minad du'a ima ya'lamuhu min nafsi. Jangan sampai mencegah kepada kalian untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara kalian mengetahui keberadaan kalian. Artinya ya apa? Ya Allah, aku nih hamba yang banyak dosa, aku nih hamba yang jauh dari kata taat, aku nih hamba yang tidak pernah melakukan kebaikan. Jangan berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah, fa innallaha ta'ala ajaba syarrul makhluqin iblis. Karena kata Imam Sufyan bin Uyainah, jangankan kita manusia yang masih termasuk golongan umat yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala menuruti atau mengijabahi daripada permintaan iblis. Ketika iblis diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diabadikannya cerita tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, anzirni ila yaumi yub'asun. Ini doanya iblis, permintaannya iblis. Anzirni ila yaumi yub'asun. Apa kata Al-Imam Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya? La tumitni, jangan engkau matikan aku ya Allah sampai manusia ini besok dibangkitkan. Artinya apa? Iblis gak mati. Mulai piye nunggu iblis sampai saiki gak mati, setan gak mati. Tujuannya apa? Untuk mengganggu manusia supaya manusia menjadi temannya iblis, menjadi temannya setan. Apa jawabannya Allah Subhanahu wa taala? Qala innaka minal mundzirin. Engkau wahai iblis akan diberi waktu untuk tidak mati. Artinya kau hidup terus sampai hari
kiamat. Tujuannya apa? Untuk mengganggu manusia memang. Sehingga kata Imam Muhammad Alan di situ As-Siddiqi, penyarah daripada kitab Futuhatur Rabbaniyah tersebut, menyatakan apa? Fa inna ijabatad du'a min mahdi rahmatih. Karena diterimanya doa itu murni karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Murni karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaisat jazaan lil amali sholeh. Bukan karena itu menjadi balasan amal soleh. Artinya apa? Sak jelek-jeleknya manusia, sak jelek-jeleknya kita, jangan pernah kita berhenti untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat, diterimanya doa itu adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan karena menjadi balasan daripada amal manusia yang dikerjakan enak. Lek ngikuti kita temen. Biar lo sudah banyak dosa, tapi kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan dosa yang kita kerjakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekalian kita sekalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang bisa mengoreksi dirinya sehingga apa? Banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih doa untuk keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo. Satu pertanyaan saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak minta ini, yang termasuk sombong yang ini. Nganggur gak jaluk, dia sombong berarti. Kalau gak nganggur dia mau Quran atau mau sholawat, gak minta di Allah, silahkan, gak ada masalah. Cuma enggak, yojo, jangan. Mau enggak apa-apa dia nggak mau minta ini yang termasuk. Memang disebutkan juga itu di kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah juga dikatakan seperti itu. Orang yang tidak mau minta itu termasuk orang yang sombong. Itu ya mungkin ditujukan kepada kita yang banyak nganggur. Kok gak tahu minta ya termasuk. Cuman kalau sudah sibuk, full waktunya sibuk terus baca Quran terus, baca sholawat terus, baca istighfar terus, tidak mau minta. Tidak termasuk kategori sombong. Maka dari itu ya seperti ceritanya Nabi Ibrahim tadi. Ditawani malaikat juga disuruh minta sama malaikat juga jawabannya Allah sudah tahu. Tenang, kalau seperti itu silahkan. Kalau sama dengan Nabi Ibrahim makamnya silahkan. Siapa sekarang yang mau menyamakan dirinya sama dengan Nabi Ibrahim? Walak dari ya. Wallahu a'lam.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على نظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشح صحبي والحمد لله في البدء والتناهي الفاتحة. Sehat, Pak? Monggo.